गजनफर साहब पहला सवाल करना चाहांगी कि अमरीका और इजराइल के हमलों के विच ईरान की कौमी सलामती कौंसल के सरबराह अली लारजानी जिहड़े ने शहीद हो गए। अली लारजानी की शहादत ईरान वास्ते एक कितना वड्डा नुकसान साबित होएगी? जी ये बहुत बड़ा नुकसान है बिकॉज अली लारजानी जिहड़े सन ही वाज द वॉइस ऑफ ईरान एंड ही वाज वॉइस ऑफ पीस। क्योंकि वो जब भी बात करते थे तो वो अमन की बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हमने जो कुछ करना है वो अमन के लिए करना है और अगर हम किसी टारगेट को रिलेट कर रहे हैं तो वो भी इसलिए है कि इस खित्ते में जो है तो वो अमन आए और इस खित्ते में जो है चीज़ें बेहतर हो। अब इस तमाम हालात में आप ये देखते हैं कि उनकी जो शहादत है वो बड़ी क्रिटिकल टाइम पे हुई है और उसने ईरान के अंदर और ज़्यादा जो ईरान का स्टांस जो है वो उसको और सख्त कर देगी, उसको हार्ड कर देगी और उसके बाद जो है वो चीज़ों को जो है और ख़राब करेगी। तो आप देख रहे हैं उन्होंने कहा कि हमारी इनकी शहादत का बदला लेंगे और हम अपने जो हमले हैं उनको तेज़ करेंगे। तो बहुत और आज जिस तरह उनकी शहादत के ऊपर लोग निकल के सामने आए हैं और उन्होंने जिस तरह एक यकजहती का मुजाहरा किया है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो जंग है इसके अंदर इंटेंसिटी और बढ़े। बिल्कुल मैं ये चीज़ पूछना चाह रही थी कि अमरीका की तरफों ईरान की जिहड़ी आला क्यादत है उन्होंने खत्म करने का मुतालबा किया जा रहा है और क्यादत की शहादत तो बाद ईरान जिहड़ा ना वो इस जंग दे विच की सस्टेन कर सकेगा? जहाँ ईरान अभी तक तो देखो सस्टेन कर रहा है एंड आई थिंक ईरान सस्टेन करेगा इस वास्ते कि ईरान के अंदर जी कौम है ना वो यूनाइट हुई और जैल हुई है। दे आर स्टैंडिंग विद ईच अदर। तुसीं देखिया सी जो अले खुद जो एक रैली सी जो हमें खुद सी उसके उत्ते जितनी ईरानी क़यादत है वो सारी सानू सड़कों के उत्ते नजर आ रही वो सारे उन्होंने लीडरशिप बाहर निकली थी और दे आर नॉट टेकिंग प्रिकॉशन। जिस तरह वो अटैक हो रहा है जिस तरह वो टारगेट हो रहे हैं उसमें ये भी है कि उन्होंने वो इजरायलियों की तरह जाके जो है वो अंडरग्राउंड बंकर में नहीं छुपे। दे आर सिटिंग दे आर स्टैंडिंग विद देयर नेशन। ਜਦੋਂ कोई लीडरशिप ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰशिप ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ तो ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ शिकस्त देना बड़ा मुश्किल होता है। ईरान छोटा मुल्क है, एडा बड़ा मुल्क नहीं है जितना मुल्क अमेरिका है लेकिन ईरान के अंदर जी अंदर जी ताकत है वो बहुत ज्यादा बड़ी है उसदे विच बहुत ज्यादा इफेक्ट है उसदे विच बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। सो आई थिंक विद दैट देखो ऐसी स्ट्रेंथ के उत्ते काबू पाना चाह रहा सी इजराइल और अमरीका इवन के इजरायली वज़ीर आज़म का यह बयान आ जाना कि जी अपनी फौज नूं लाइसेंस टू किल कह देना कि जी जो भी क्यादत नजर आवे हिजबुल्ला दी ईरान दी ते ओनू जिहड़ा तुसीं मार दिओ खत्म कर दिओ। ये बयान तुसीं किदां देखदे हो इस बयान नूं? देखो ना ये बदमाशी का बयान है ना ये कोई लीडर का बयान से नहीं है। ये बयान है जरा तुम समझो कि एक थर्ड क्लास क्रिमिनल रहेगा जरा किलर होएगा जरा जेनोसाइडर होएगा जरा जलील होएगा जरा कमीना होएगा जरा कुत्ते इंसान होएगा वो ये बयान देगा। सीरियस थिंकिंग रखने वाला बंदा ऐसा बयान नहीं देगा। ये जी चीज़ा हो रही है यही इग्नाइट कर दिया ने ना अगले दे रिएक्शन नूं और ईरान कहेगा आओ तुसीं सानू मारे असीं तुहानू मारांगे। उन्होंने जिस तरह उन्होंने रॉ द चीफ मुसैद द चीफ मारिया या बाकी लोगों ने मारिया है वो क्यों मारिया? इसलिए कि वो जो उन्होंने लीडर टारगेट कर रहे थे साफ ज़ाहिर है ईरान ने भी जाके फिर इसी तरह फायर करना है। तो ये चीज़ें जड़ियाँ ने इट एड्स फर्दर फ्यूल टू द फायर और तुम देखोगे कि किसी भी तरीके से इस तरह की चीज़ चली तो जंग बंद होने के चांसेस नजर नहीं आएंगे बिकॉज नो लाइक टू इंटरफेयर देम। तो ये ट्रेजिक सिचुएशन है। ईरान ने कह दिया कि हम जंगबंदी पे नहीं आएंगे क्योंकि पहले आपने 2 दफा जंगबंदी का झांसा दे के हमें जो है वो हमारे पर मिसाइल मारे तो हुन ऐसी कोई चीज़ ईरान की तरफों नहीं आ रही एंड अभी दुआ करते हैं कि ईरान अपने मिशन से अपने ऑब्जेक्टिव से खड़ा रहे एंड अमरीकन फोर्सेस नूं और यहूदी ने या जो मुसैद के लोग ने या जो इजराइल है अगर ईरान के सिविलियन की भी जान उतनी ईरान के अवाम की जान भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी किसी होर मुल्क में होगी। यहूदी उन चीखते ने कि सानू ना मारो तो जब तुसीं गाजा विच मार रहे तो उदों कोई पुछन दसण वाला नहीं हैगा सी। अच्छा वैसे
ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੀਫਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇਸਤੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ है। मैं आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस वॉर। सेंस है, बड़ी बोल्डनेस है जो उन्होंने अपनाई है और इस बोल्डनेस की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने गलत को गलत कहा है। और इस तरह के और भी लोग आप देखेंगे आने वाले दिनों में अमेरिका में आएंगे। और वैसे भी ट्रम्प की जो रेपुटेशन है आपको पता है वो कितनी खराब हो रही है, लेकिन ट्रम्प भी जो है वो आपको पता है वो जो कैरेक्टरलेस आदमी है, वो ज्वारी है, शराबी है। और एप्स्टीन फाइल में जो उसकी तस्वीरें आई हैं, जिस तरह वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ उसमें, तो शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए ट्रम्प जैसे आदमी को। और अमेरिकन को भी डूब मरना चाहिए जिन्होंने ट्रम्प जैसे बंदे को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। वो तो चूड़ा रोने के काबिल नहीं है जिसको आपने उठा के प्रेसिडेंट बना दिया है, क्योंकि जनाब वो कैपिटल हिल पे हमला करता है या वाइट नेशनलिज्म की बात करता है। तो कम से कम इस किस्म के नेशनलिज्म के ऊपर मुल्क की जो इज्जत है उसको तो ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये ट्रम्प जो है वो उसका जो करेक्टर है वो आप देख रही हैं, तो उसकी किसी बात का एतबार करना, और वो लोग इसीलिए उसकी बात का एतबार नहीं करने के, वो सुबह कुछ कहता है शाम को कुछ कहता है, ना उसको अपने जज्बात अपना जबान पे कंट्रोल है, ना आपको स्टेटमेंट पे कंट्रोल है। कभी कहता है कि यूरोप हमारे साथ हो, फिर यूरोप जब निकल जाता है कहता है जी हम अमेरिका जो आपके साथ रहा है, फिर वो उनको थ्रेट देना शुरू कर देता है, थ्रेट देना शुरू कर देता है। इस किस्म की चीज जड़िया ने हुकूमत चल दिया नहीं, लगता है कि बड़ी जल्दी वो इम्पीचमेंट हो जाएगी, बल्कि वो पूरी कैबिनेट जी वो इम्पीचमेंट हो जाएगी। जिस स्टीव वेटकॉफ है या पीट हैगनेट है जो उन्होंने वॉर सेक्रेटरी है, उन्होंने भी जो बयान ने वो इसी किस्म के थर्ड क्लास किस्म के बयान ने, तो लोग उन्होंने अमरीका ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਕੰਸਰਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ हैं। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪਸਟੀਨ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਵੱਜੋ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਰੁਸਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? 100% दुरुस्त है। एप्स्टीन फाइल के इतने बंडल्स हैं जिससे अमेरिका एक सिर्फ ट्रंप नहीं बहुत सारी शख्सियात ने जी सामने आन किया, और वो अपने आप को बचाने वास्ते ट्रंप ने उस वास्ते सपोर्ट कर रही ने कि इस एप्स्टीन फाइल की जी चीज़ा है उस तो उत्ते उन्होंने कॉन्सनट्रेशन हटे। इस वजह वो एप्स्टीन फाइल की वजह से जंग को हवा दे रही ने ताकि जंग होती रहे और जो लोगों का टेंशन है वो जंग जो लॉसिस ने वो रहे। हुण अमरीका में कितने लोग कह रहे हैं कि इजराइल की जंग है, साडी जंग नहीं हैगी, असीं इस जंग को अपने गले पाया है। इस बारे जिस तरह रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो मैं समझना वही चीज है जी जंग को रोकेगी, जो जी अमरीका के अंदरों उठेगी, और वो चीज आहिस्ता आहिस्ता तुहानूं उठी नजर आ रही है। थैंक यू नाज़रीन, इसी मुद्दे के उत्ते मजीद आपां गलबात करांगे और मेरे नाल मौजूद ने तजज़ियाकार उस्मान शाहिद साहब। उस्मान साहब जी डिवेलपमेंट हो रही है मशरक़ वुस्ता दे विच, तुहाडी गहरी नज़र ऑबवियसली उहदे ते हैगी है। अमरीका और इजराइल के हमले दे विच ईरान की कौमी सलामती कौंसल के सरबराह जिहड़े ने अली लारजानी शहीद हो गए। ये शहादत किड्डा वड्डा नुकसान है ईरानी कौम वास्ते? जी ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਰੂਲਰ ਸਨ, ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਇਤੁਲ ਅਲੀ ਖਾਮਨਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਤਸੱਵੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਰੋਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਚਕਾ ਹੈਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਮੇ ਅਲ ਕੁਦਸੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਂਟ ਪਾਇਆ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਕੁਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। लेकिन याद रखो ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ अपना फलसफी भी सन है, लेकिन बड़े जरी तो जरूरतमंद किस्म के निडर कमांडर भी सन, दबक के थले बह के बंकर वाले बंदे नहीं सन। देखो उस्मान किस तरह मतलब लाइक उन्होंने कितना ज़्यादा थ्रेट्स हैगा सी, लेकिन यौम कुदस के मौके के उत्ते वो किस तरह बिल्कुल निडर हो के ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਆਵਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਇਤੁਲ ਅਲੀ ਖਾਮਨਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਲੀ ਲਾਹੇ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਏ ਨਾ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਦਰਾਕ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਬੜ ਸਕਨੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ OIC ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫੀ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਆਦਤ ਕੀਤੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਗਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਯੱਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਦਮਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਨਾ ਐਸੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਟਰਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੋਗੇ ਉਤਾਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਚੱਲਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਮ ਖੁਮੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਉਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮਨਾਈ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਉਹ ਪਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਵਲਬਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਲਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਖਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਰਖ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਸਨ, ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਮੁਤੱਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਈਰਾਨੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਈਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਪਤਾ 6000 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਲਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੌਮ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਹਮਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 9 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀਸਾ ਪਲਾਈ ਤੇ ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ 35 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਘਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹ ਚੂਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਲਮ ਵੀ ਥਾਮਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਅਲਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪਰਚਮ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ 19 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਈਰਾਨ ਟਟਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਘਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜੰਗ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੂਵਤ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਈਰਾਨੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਔਨ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਓ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿੱਚੀ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਗਿੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੜੀ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੋਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਏ 12 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਚ ਕਰਾ ਕੇ ਨਸੇ ਹੱਥੋਂ ਦੌੜੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਸ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਰਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਿੰਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿ OIC ਦੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਦ ਕਰਨ। ਕਤਰ ਦੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮਦ ਬਿਨ ਜਾਸਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਅਕਵਾਮ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈ 9 ਤੋਂ 10 ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਾਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋਏ, ਇਰਾਕ ਹੋਏ, ਲੀਬੀਆ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਏ, ਲਬਨਾਨ ਹੋਵੇ, ਯਮਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੀ ਰਾਜਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬਵੋਗੇ
ਸੋਚੋਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਬੜੀ ਪੂਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਯਾਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।